جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جج صاحب نے کہا تھا بیچ کا راستہ نکال لیتے ہیں، ہمارے صدر ہیں جو آپ نے پہلے بھی ذکر بنیادی کیا طور تھا پر یہ قانون دان ہے۔ ایک بات ہے، مثال کے طور پر یہ بات میں مان لیتا ہوں کہ مثال کے طور پر بعض اوقات مان لیجئے کسی عدالت نے مجھے کنٹیمپٹ کا نوٹس دیا ہے اور جیسے یہ فرما رہے ہیں اور ہو سکتا ہے یہ ٹھیک کہہ رہے ہوں، اور میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نے جو آرڈر کیا ہے یہ غلط ہے، میں اس کو اس لیے میں نے اوبے نہیں کیا کہ یہ غلط ہے، وداؤٹ جورسڈکشن ہے، یہ کہہ رہے ہیں نا۔ میں کہہ رہا ہوں جی یہ بات جا کے ٹھوک بجا کے ان کے سامنے کریں کہ جناب آپ اس قسم کا آرڈر نہیں کر سکتے، یہ لیٹر نہیں لکھا جا سکتا۔ جج صاحب ایک منٹ میری بات سنیں، جج صاحب آپ کورٹ میں تھے، وہاں پر جج صاحب نے ریمارکس کیا دیے کہ رات کو لا منسٹر نے آپ والی بات کی انٹرویو پہ، اور انٹرویو سن کے وہ آ گئے جج صاحب، اور جج صاحب نے کہا انٹرویو نہ وہ جوڈیشل ریکارڈ کا حصہ نہ اس کے اوپر کوئی آرگومنٹ۔ بات نہیں کہنی چاہیے تھی ان کو۔ دیکھیں بات بڑی سیدھی سی ہے، مجھے نہیں پتا یہ آرڈر ڈکٹیٹ ہوا ہے میرے سامنے ہوا، مجھے نہیں پتا اٹس اے پارٹ آف دیٹ، لیکن یہ بات کہنا کہ رات ہم نے انٹرویو کیپٹل ٹاک میں یہ پروگرام دیکھا اور وہاں میرا خیال یہ چیز نہیں کہہ ججز کو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ کیپٹل ٹاک دیکھ کے آپ نے فیصلے کرنے یا ٹارگٹ پوائنٹ دیکھ کے فیصلے کرنے ہیں؟ آج کل تو جج آپ ہیں۔ نہیں، ہم تو جج نہیں، آپ کو دیکھتے ہیں جج سارے رات سار، یہ مجھے لگتا ہے چیف جسٹس صاحب میں ان کی ہابی ہے، 8 بجے سارے ٹی وی پہ بیٹھ جاتے ہیں 11 بجے، اور ججز کے پاس وہ آپ پر بھی اعتراض کرتے ہیں، آپ کو مجھ کو بھی تو کوئی کام نہیں ہے نا۔ وہ سارے آپ اگر آپ کے ٹی وی پہ بیٹھ کے لڑائی ہونی ہے، آپ یہ چاہ رہے ہیں نا کہ آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ اگلے ہمارے ان پروگرامز پہ پابندی لگے، پروگرامز پہ پابندی لگے۔ رانا صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ یہاں خدا کے لیے جج اتنے فارغ 8 سے لے کے 12 بجے ٹی وی کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں، پھر ساری اخباریں دیکھتے ہیں روز۔ چلیں وہ جج ہے نا، وہ بھی جج ہے، انسان ہے، شاید وہ دیکھ سکتے ہیں۔ جی رانا صاحب دیکھیں آسما، بات یہ ہے کہ یہ اسی وجہ سے 25 لاکھ کیس پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں۔ یہ میڈیا جو ہے یہ یعنی آخر یہ ایک لائیو نشریات جو ہیں، یہ ایک بہت بڑا یعنی جو ہماری اس وقت سوشل لائف ہے اس میں بہت بڑا انقلاب ہے، آپ اس کو مائنس نہیں کر سکتے۔ یعنی یہاں پہ بہت سارے معاملات جن کی جو ہے وہ کمپلینٹ جو ہے وہ وصول ہوتے کئی دن لگے، اور اس کے بعد اس کی انویسٹیگیشن ہوتے کئی ہفتے لگے۔ اب کیمرے کی آنکھ جو اب اس کو محفوظ کر لیتی ہے، اس سے کرنے والا جو ہے وہ ڈینائی نہیں کر سکتا، اور دوسری طرف بھی جو ہے وہ کوئی اب ہم جاتا۔ مثال کے طور پہ یعنی یہ بہت سارے واقعات، آج ہی ایک واقعہ جو ہے وہ مظفر گڑھ میں ہوا ہے، بہت سارے واقعات جو ہیں وہ ایسے واقعات ہیں کہ جن کے متعلق جو ہے وہ پہلے کمپلینٹ ہوگی، پھر ایف آئی آر ہوگی، پھر انویسٹیگیشن ہوگی، پھر عدالت میں جا کے ثابت ہوگا، لیکن کیمرے کی آنکھ جو ہے وہ بالکل ہر چیز جو ہے وہ ہر چیز وہ دیکھ رہی ہے، سر جو چیز آ رہی ہے وہ ریکارڈ کا حصہ ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اور پھر اس کے اوپر یعنی یقین بھی آتا ہے، اور وہ 100% نہیں ہے، 1000% جو ہے۔ کیونکہ اگر آپ کے لا منسٹر کوئی بات کرے گا تو شاید اس کی کوئی ویلیو ہوگی۔ تو بات یہ ہے، آپ میری گزارش ہے ڈرامہ دیکھ لیا کریں 8 سے 9 جو آبدی صاحب نے جو کیا ہے یہ دیکھ کے اگر اس کے اوپر اگر نوٹس ہوا ہے تو وہ بھی تو الیکٹرانک میڈیا پہ بات آئی ہے نا۔ بات یہ ہے کہ جو لائیو نشریات ہیں، وہ لائیو نشریات ہوتی ہیں، وہ کوئی ڈرامہ نہیں چل رہا ہوتا کہ وہ اپنے پاس سے کسی نے چلا دیا ہے، وہ حقیقت ہوتی ہے۔ میں اگر ذکر کروں اعتزاز احسن صاحب کے ایک انٹرویو کا، وہ کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ کی فعالیت یک طرفہ ہے، تمام معاملات سب معاملات میں برابر نہیں ہیں۔ آپ کو بھی لگ رہا ہے ایسا کچھ؟ دیکھیں نا، اگر ہے یا نہیں ہے، لیکن ایک بات تو ماننی پڑے گی۔ دیکھیں بعض اوقات جو انگلش کا ایک محاورہ ہے کہ یہ جو گراؤنڈ ریئلٹی جو ہے نا، پرسیپشن از مور امپورٹنٹ دین دی گراؤنڈ ریئلٹی۔ تو دیکھیں نا، اگر یہ حقیقت نہیں بھی ہے تو کم سے کم یہ پرسیپشن ہو گیا ہے، اور اعتزاز جیسے آدمی نے بھی کہہ دیا ہے اور انٹرنیشنل میڈیا میں جا کے کہہ دیا ہے، تو یہ انفارچونیٹ ہے۔ تو اس کو اس لیے احتیاط کی ان کو ضرورت ہے کہ اگر یہ پرسیپشن آ رہا ہے تو اس پرسیپشن کو کل کرنا چاہیے۔ سر ہم پرسیپشن کی بات کرتے ہیں اور اوور آل جو حالات چلتے ہیں، بار بار ہم ظاہری بات ہے پروگرامز کا ذکر آ گیا، ججز بھی پروگرامز دیکھتے ہیں۔ آسما میں یہاں پہ ایک بات کرنی چاہوں گا۔ جی رانا صاحب دیکھیں بات یہ ہے کہ اعتزاز احسن صاحب، دیکھیں یہ ہر بندے کا ایک اپنا یعنی سیلف انٹرسٹ ہے، اور اس سے جو ہے وہ آدمی خود متاثر ہوتا ہے۔ یہ آپ دیکھ لیں کہ بابر اعوان صاحب اور اعتزاز احسن صاحب، ایک زمانہ تھا کہ بابر اعوان صاحب کیا کہہ رہے تھے اور اعتزاز احسن صاحب کا کیا موقف تھا، ساری دنیا نے سنا ہے۔ اور جب یہ شفٹنگ ہوئی ہے تو اس کے بعد اعتزاز احسن صاحب کیا کر رہے ہیں، اور اب ان کے برعکس بابر اعوان صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر اعتزاز احسن صاحب نے بات کی ہے تو آپ اس کو اس طرح سے نہ لیں کہ جی پتہ نہیں انہوں نے کون نہیں، انہوں نے یہ بھی کہا گیلانی صاحب کی نااہلی کا فیصلہ غلط تھا، آپ لوگوں کے حوالے سے کہتے ہیں کہ ایک سافٹ کارنر رکھا جاتا ہے، عمران خان کے لیے بھی رکھا جاتا ہے۔ بات یہ ہے نا کہ وہ وکیل ہے نا، وہ گیلانی صاحب کے وکیل تھے، تو پھر انہوں نے تو کہنا ہی تھا نا کہ وہ فیصلہ جو ہے غلط تھا، جبکہ اس سے پہلے انہوں نے گیلانی صاحب کو 101 مرتبہ مشورہ دیا ہے کہ جی آپ خط لکھیں۔
यही बात मैं आपसे उस वक्त कह रहा था कि देखें जिस वक्त डिक्टेटर से लड़ना होता है ना, हम सब इकट्ठे होते हैं क्योंकि लड़ाई होती है डिक्टेटर के साथ, लेकिन जिस वक्त डेमोक्रेसी आती है ना तो यही बार रूम जो है ना उसमें पीपल्स पार्टी भी होती है, क्यू लीग भी है, तो हर आदमी की अपनी आवाज होती है। तो ये तो फिर चीजें आएंगी आहिस्ता आहिस्ता अगर आएंगी तो फिर मैं आपसे यही पूछूंगी, फिर अगले 20 दिन आपके पास रहेंगे। अगले 20 दिन तो पहले तो मैं जज साहबान से गुजारिश करूंगा कि 20 दिन टीवी कम देखें और कोशिश करें फाइलें पढ़ें ताकि फैक्ट्स के ऊपर जो है वो अमल करना चाहिए। यही एक जो है वो एक साहिब मशवरा है कि अपनी फाइलें वगैरह ज़्यादा पढ़ा करें, टीवी कम देखा करें, अखबारें कम देखा करें। उसकी वजह यह है कि पूरी दुनिया में इस वक्त जो है वो एक बन गया हुआ है पाकिस्तान का। पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट रिडिक्यूल हुई है पूरी दुनिया में इस फैसले के बाद। आप चाहे जो मर्जी करें। एतजाज एहसन साहब ने जो कल बात की है बीबीसी में, क्या हार्ड टॉक में बीबीसी को जरूरत पड़ी है एतजाज एहसन को लेने की? इसलिए जरूरत पड़ी कि पूरी दुनिया में डिस्कस हो रहा है जो ज्यूरिस्प्रूडेंस ये प्रोड्यूस कर रहे हैं, और जो ज्यूरिस्प्रूडेंस हमारी सुप्रीम कोर्ट इस वक्त प्रोड्यूस कर रही है उसके ऊपर दुनिया हंस रही है कि बाकी ऐसा हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट दुनिया पहले आप देखें ना, हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट फाइनल कोर्ट है, हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट जो है वो फर्स्ट कोर्ट भी बन गई हुई है। कोई आप जो आप अगर आप फैसलों पर अमल दरामद नहीं होगा, मेरा भी तीनों से एक ही सवाल, मैं पहले जस्टिस साहब से अगर पूछ लूं, राणा साहब नहीं, आसमा मेरी फैसलों के ऊपर तो रिडिक्यूल किया, फैसलों के ऊपर तो वो खुद अमल दरामद नहीं कर रहे। फकीर मोहम्मद को एक्सटेंशन हमने दी है, वो तो सुप्रीम कोर्ट का अपना फैसला है, रजिस्ट्रार को एक्सटेंशन दे के खुद बैठ गए। रमदे साहब को तो दी, रमदे साहब को भी हमने दी थी। चले जी राणा साहब जवाब दे दें, जवाब दे दें। मुझे आसमा सिर्फ ये कहना है, मैंने जवाब नहीं देना इनकी बात का, मुझे सिर्फ ये कहना है कि बात ये है कि ये अपना अपना परसेप्शन है। इन्हें पूरी दुनिया जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पे इनको हंसती हुई नज़र आती है, लेकिन जिस तरह से दुनिया नदामत महसूस कर रही है इस हुकूमत की कारकर्दगी ऊपर, वो इनको नज़र नहीं आ रही। वो तो करप्शन है ना, करप्शन तो हर जगह है, वो तो करप्शन है, बड़े बड़े केसेस हैं कोर्ट में मौजूद है। मैं जज साहब से ये पूछूंगी, करप्शन के सिर्फ मैं आपसे दोबारा से एक पॉइंट वही करूंगा कि अगर इल्जामात की बात है ना, तो नवाज शरीफ साहब के ऊपर इल्जाम है 350 बिलियन एक्यूमुलेट करने का, उसको क्लियर करें। इफ्तिखार चौधरी साहब और बाकियों के ऊपर वो आपके सामने है। इमरान खान साहब, जावेद हाशमी, हामिद खान के ऊपर आपके सामने है, हम पे भी होंगे। चले वो फिर करप्शन पे शायद सबका हक है, वो मिनिस्टर साहब का जो हमने स्टेटमेंट सुना था, उन्होंने कहा हमारा हक नहीं है, लेकिन इल्जामात सब पे हैं, और इल्जामात के ऊपर अगर आप हमें कंडेम करेंगे तो हम आपको। सर आप बार बार कहते हैं मैं पॉजिटिव बात करता हूं, वैसा होता नहीं है। मेरा ख्याल है कि एक काम कर लें, देखें एक बात सबको समझ लेनी चाहिए कि कोई इदारा दूसरे का सब्स्टिट्यूट नहीं है। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट। मिसाल के तौर पर ये बात तो माननी पड़ेगी कि इस मुल्क का सिस्टम जो चलाना है वो बहरहाल एग्जेक्टिव ही ने चलाना है, और अगर एग्जेक्टिव मिसाल के तौर पर बुरा काम कर रही है, बुरा परफॉर्म कर रही है, इस वक्त देखें आपकी ब्यूरोक्रेसी बड़ी मुश्किल में है, मुल्क उन्होंने चलाना है। एक तरफ मुश्किल ये है कि गवर्नमेंट वाले एलिजिबली उनको कहते हैं कि गलत काम करो, जिस वक्त वो गलत काम करते हैं, अगर नहीं करते तो फारिग होकर घर जाते हैं, अगर करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट बुलाती है, उधर से तो ये इस वक्त पाकिस्तान में कोई स्टैंड स्टिल पोजीशन आई है, बड़ी खौफनाक सूरत हाल है। तो कम से कम इदारों को ये बात जरूर समझ लेनी चाहिए कि कोई इदारा किसी दूसरे का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता, हर एक का अपना किरदार है। सुप्रीम कोर्ट का डेफिनेटली ये है कि वो कानून और आइन के तहत वाकई ये देखे कि जो इदारे हैं वो उसके तहत काम कर रहे हैं। इस तरह पार्लियामेंट का भी काम है कि लेजिस्लेशन के अलावा ये देखे अपनी कमेटी के जरिए कि एग्जीक्यूटिव जो किस हद तक सही काम कर रहा है। लेकिन अगर पार्लियामेंट ये कहेगी हमारे सिस्टम में, देखें ये दूसरा सिस्टम नहीं, हमारे सिस्टम पार्लियामेंट ये कहेगी कि हम एग्जीक्यूटिव का काम करेंगे या जुडिशरी कि ये करे, ये नहीं चलेगा और इसमें अल्टीमेटली खराबी तो होगी। लेकिन अनकॉन्स्टिट्यूशनल आप कह रहे हैं अदालती फैसलों का, आप कह रहे हैं ना गैर आईनी गैर कानूनी फैसला गिलानी साहब की नाअहली का, तो फिर होगा क्या? जाहिर बात है मुल्क की अदालतें, सुप्रीम अदालत है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उसको जब आप नहीं मानेंगे तो फिर क्या मतलब पाकिस्तान के अवाम भी खड़े हो जाएंगे जी हम किसी अदालत का ऑर्डर नहीं, एक की चोंच और एक की दुम, फिर यही होगा। ये तो यहाँ पे बड़ी मानी खेज बात कर रहे हैं ना, चोंच और दुम आपकी गुम हो रही है, ये दोनों चीजें आपकी गुम हो रही है इस मरतबा। सर वो बात ये है राना साहब, ये तो फिर ये देख लें, अभी ये 2-4 माह की बात है। अभी बात ये है कि मेरा ये सारा राना साहब का 2007 में आपने उस वक्त भी आपने देखा था, इस मरतबा भी देखेंगे जरा। अब हम तो कहते हैं कि छोड़े सारे मामलात को, ये नवंबर दिसंबर में इलेक्शन करवाएं और ये पता चल जाए किसकी चोंच और किसकी दुम गुम होती है। तो बड़ी आम बात की मैं इसी पे क्लोजिंग करती हूँ। जस्टिस साहब आपका शुक्रिया, फवाद चौधरी साहब आपका शुक्रिया, राना साहब आपका शुक्रिया। और बड़ी आम बात की फवाद चौधरी साहब खुद ही कह गए कि लड़ते लड़ते हो गई गुम, एक की चोंच और एक की दुम। इस चोंच और दुम की लड़ाई में कहीं सिस्टम ही ना लपेटा जाए। इसके साथ ही आसमा चौधरी को इजाजत दीजिए, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।